Hi dear students, today we are going to discuss coordination compounds, important synapses and bits. So first example, CONH3 6 times Cl3. So in this CO, cobalt, D block elements are acts as central metals. So it is a central metal. Next, atoms or molecules or ions which are surrounded by central metal atom, they are called ligands. So if we write a square bracket, that is called coordination entity or coordination sphere. So here outside of the coordination entity or outside of the square bracket, that is called counter ions. So here chlorines are counter ions. So cobalt is a central metal. Central metals are acts as Lewis acids because they are electron deficient. They gains electrons from the Lewis base. They gains electrons from the ligand. So ligands are called Lewis bases. So next, ligands are maybe neutral molecules or negatively charged ions, sometimes positively charged ions, maybe maximum neutral molecules are negatively charged ions. So next, different types of complexes: neutral complexes, cationic complexes, anionic complexes. Which are called neutral complexes? So if there is no counter ions, then they are called as neutral complexes. Cationic complex means if a square bracket and coordination entity gets positive charge, then that is called cationic complex. That means a complex gets positive charge, that is cationic complex. Complex gets negative charge, that is called anionic complex. So for example, Cl, it is always minus, so negative charge. Its negative charge means this square bracket has positive charge. So complex has positive charge, that's why cationic complex. Here potassium is a metal. Metals always positive, so it is positive. Its positive means square bracket negative. So here negative means anionic complex. So next, very important, homoleptic complex, heteroleptic complex. Homo means same, hetero means different. Which one is same, which one is different? Homoleptic complex means only one kind of ligands, same ligands. For example, CO, NH3 6 times. CO central metal, NH3 is ligand. So same kind of ligands are present, then it is called homoleptic. Heteroleptic means different ligands. If even one is different, that is heteroleptic complex. CONH3 4 times Cl2, heteroleptic complex. CONH3 5 times Cl, heteroleptic complex. CONH3 thrice Cl3. So whatever it is, if ligands are different, then that is called heteroleptic complex. So next, chelating ligand. Chelating ligand means a multidentate ligand which forms cyclic structure with metal. If you take any chelating ligand that forms coordinate covalent bonds with the cyclic structure formed, then that is called chelating ligands. So multidentate means more than one donor atoms. So they are called, example, EN. EN means ethylene diamine. OX-2, oxalate, glycinate. So different examples are there. Next, very important, ambidentate ligand. Ambidentate ligand means the ligand which contains two donor atoms, but only in that one atom forms coordinate covalent bond, another atom does not forms. They are called ambidentate ligands. So for example, NO2. NO2 is ambidentate ligand because it contains nitrogen is a donor, oxygen is a donor. If nitrogen donates, MnO2 forms. If oxygen donates, MoNO bond. Cyanide also ambidentate ligand. CN, carbon donates to the metal atom or nitrogen donate to the metal atom. So if any ligand which contains two donor atoms, then they are called as ambidentate ligand. IUPAC names. So IUPAC names మనం వీటికి IUPAC నేమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ లైగాండ్స్కి నేమ్స్ ఎలా అవి తెలిస్తే IUPAC నేమ్స్ వెరీ ఈజీ. ఈఎన్ ఉందనుకోండి, ఇథిలీన్ డయామైన్. ఈఎన్ అని వచ్చిందంటే లైగాండ్ నోట్ చేసేటప్పుడు ఇథిలీన్ డయామైన్. H2O ఆక్వా. NH3 ఉంటే అమైన్. బ్రోమైడ్, క్లోరైడ్, ఫ్లోరైడ్, అయోడైడ్ ఏదన్నా హ్యాలైడో. సో బ్రోమైడ్ ఉంటే బ్రోమిడో, క్లోరైడో. అయోడైడ్ ఉంటే అయోడైడో. సల్ఫేట్, SO4-2, సల్ఫేట్ ఉంటే సల్ఫేటో. Cn- means cyanide, C2O4-2, oxalato. So very important. Next, if the complex is anion, the name of the metal should be taken from Latin language. In Latin language, Fe, iron in Latin language, ferrum. So you should write ferrate. If iron is present, ferrate. Silver is presented, argentinum. So argentate. Chromium, chromate. If platinum is present, platinate. Nickel is present, nickelate, like that. Okay, note this.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఐయుపాక్ నేమ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ CuNH3 4 times SO4. సో మనం ఎప్పుడు ఐయుపాక్ నేమ్స్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా లైగాండ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో మోర్ దెన్ వన్ లైగాండ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఉంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో నెక్స్ట్ NH3 4 times. NH3 ఉంటే ఆల్రెడీ మనం రాసాం. ఎమ్మైన్, AMMI, హౌ మెనీ టైమ్స్? 4 means tetra amine. Cu means copper oxidation state. If you calculate copper oxidation state, SO4 -2, ammonia neutral molecule. So copper oxidation state 2, sulfate. SO4 means sulfate. Sulfates ఇక్కడ SO4 twice ఉన్నా thrice ఉన్నా ఎన్ని ఉన్నా కానీ మనం SO4ని సల్ఫేట్ అనే రాయాలి. సో టెట్రా అమైన్ కాపర్ 2 సల్ఫేట్. సో నెక్స్ట్ CuNH3 4 times H2O Cl2. సో మనం ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నేమ్, లాస్ట్లో కౌంటర్ అయాన్ నేమ్ రాయాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, CuNH3 4 times H2O Cl2. సో ఫస్ట్ మనం దీని నేమ్ రాయాలి కాబట్టి NH3 మీన్స్ ఎమ్మైన్, H2O మీన్స్ ఎక్వా, Cl మీన్స్ క్లోరైడ్. సో క్లోరైడ్ అంటే C. సో ఆల్ఫాబెటికల్లో నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో ఎమ్మైన్ ఎక్వా AA. సో రెండు సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ లెటర్ చూడాలి. ఎమ్ఐన్లో AM. సో ఇక్కడ AQ. M ముందు వస్తుందా Q ముందు వస్తుందా అంటే M ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దీన్ని రాయాలి. 4 ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రా NH3 మీన్స్ ఎమైన్, టెట్రా ఎమైన్, H2O మీన్స్ ఆక్వా, Cl మీన్స్ క్లోరిడో, కోబాల్ట్. సో లైగాన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ కోబాల్ట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అమోనియా న్యూట్రల్, H2O న్యూట్రల్, క్లోరిన్ -1, Cl2 అంటే -2, -1 -2 -3, x -3 = 0, x = +3. సో 3. సో కోబాల్ట్ 3. ఫైనల్గా ఇక్కడ 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నా 3 క్లోరిన్స్ ఉన్నా మనం రాయాల్సింది క్లోరైడ్. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తర్వాత అయాన్ ఉంటే లాస్ట్లో రాస్తాం. స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి బిఫోర్ ఏదైనా ఉందనుకోండి అది స్టార్ట్ చేయాలి, దాంతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్కి బిఫోర్ ఏముంటాయంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మెటల్సే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. సో ఇక్కడ K4 ఉంది, FeCN6. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏది లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి లైగాండ్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏదైనా ఉంటే అక్కడ నుంచి నేమ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. K4 కదా, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. K అంటే ఏంటి? పొటాషియం. సో పొటాషియం. 6 ఉన్నాయి కదా, హెక్సా. Cn మీన్స్ సైనైడో, హెక్సా సైనైడో. ఈ యానియానిక్ కాంప్లెక్సా క్యాటియానిక్ కాంప్లెక్సా? చూడండి, ఇది ప్లస్ వచ్చిందంటే పొటాషియం, దీనికి ఏ చార్జ్ వస్తే మైనస్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం. ఇది నెగిటివ్ కాంప్లెక్స్ వస్తే, యానియానిక్ కాంప్లెక్స్ వస్తే మెటల్స్ని మనం ఏం తీసుకోవాలి? లాటిన్ నేమ్స్ తీసుకోవాలి. వాటికి లాస్ట్లో 8 యాడ్ చేయాలి. చూడండి, ఫెర్రమ్ కదా, ఫెర్రేట్. ఐరన్కి లాటిన్ నేమ్ ఫెర్రమ్. సో ఫెర్రేట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 2 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ క్రోమియం, H2O 4 times Cl2. H2O మీన్స్ ఆక్వా, Cl మీన్స్ క్లోరైడ్. ఫస్ట్ టైం రాయాలి ఆక్వా. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కదా, టెట్రా ఆక్వా. క్లోరిన్స్ 2 ఉన్నాయి, సో డైక్లోరైడో. Cr మీన్స్ క్రోమియం. పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే క్రోమియంకి ఫస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ రాసేస్తాం 3. పాజిటివ్ ఉన్న అయానే, నెగిటివ్ ఉన్న అయానే. సో లాస్ట్లో అయాన్ అని నోట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ CuNH3 thrice Cl3. సో NH3 మీన్స్ ఎమైన్, క్లోరిన్ మీన్స్ క్లోరైడో. సో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రై ఎమైన్, ట్రై క్లోరైడో, కోబాల్ట్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ PtBr2 En twice Cl2. En మీన్స్ ఇథిలీన్ డయమైన్. సో ఇథిలీన్ అంటే ఈతో స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్రోమైడో బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ దీన్నే రాస్తాం. 2 ఉన్నాయి కాబట్టి డైబ్రోమో ఆర్ డైబ్రోమైడో. ఏది రాసినా కరెక్టే. డైబ్రోమో ఆర్ డైబ్రోమైడో. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పటివరకు ఎక్కడ రానిది ఇక్కడ వచ్చింది. బిస్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. బిస్ అని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఈఎన్ అంటే ఏంటి? ఇథిలీన్ డయమైన్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో డెంటేట్ లైగాండ్స్ కాకుండా బైడెంటేటు, ట్రైడెంటేటు, టెట్రాడెంటేటు అంటే పాలిడెంటేట్ లైగాండ్స్ ఏమున్నా సో ఇలా 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ, అవి 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ వచ్చాయనుకోండి, 2 వస్తే ఇక్కడ బిస్ యాడ్ చేయాలి, 3 వస్తే త్రిస్, 4 వస్తే టెట్రాకిస్. చూడండి, 2 వచ్చిందనుకోండి బిస్, 3 వస్తే ట్రిస్, 4 వస్తే టెట్రాకిస్, KIS. 5 వచ్చిందనుకోండి పెంటాకిస్, 6 వచ్చిందనుకోండి హెక్సాకిస్. అలా. సో ఎవడు 2, 3, 4 మ్యాక్సిమం. మరి బిస్ ఎప్పుడు రాయాలి, డై ఎప్పుడు రాయాలి అంటే, ఆల్రెడీ ఈ నేమ్లో మనకి డై అనే వర్డ్, ట్రై అనే వర్డ్ ఎక్కడైతే వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ డై యూజ్ చేయకూడదు. ఆల్రెడీ చూడండి, ఈఎన్ అంటే ఇథిలీన్ డయమైన్, డై అనే వర్డ్ వచ్చేసింది కదా. సో అందుకని ఇక్కడ డై రాయకూడదు, బిస్ రాయాలి.
ట్రైమైన్ అని వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ట్రై వచ్చి ఇక్కడ 2 ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ బిస్ అని రాస్తాం. సో ఇక్కడ 2ని బిస్ అని ఎప్పుడు రాస్తామంటే, ఇందులో మనకి డై కానీ ట్రై కానీ ఆల్రెడీ వచ్చుంటే ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ లేకపోతే సో మనం ఇక్కడ డై రాయొచ్చు. సో బిస్ ఇథిలీన్ డయామైన్. సో నెక్స్ట్ పీటీ అంటే ప్లాటినం. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇది న్యూట్రల్ 0, ఇది -2, ఇది -2, -4, రైట్ సైడ్కి వెళ్తే +4. సో 4, 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, క్లోరైడ్ మనకి ఎన్ని ఉన్నా సంబంధం లేదు. సో వెర్నర్స్ థియరీ, ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ అయ్యే ప్యాక్ న్యూస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. కానీ వెర్నర్స్ థియరీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగేవి ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అండ్ వాట్ ఆర్ ది ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీస్ అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ ఆఫ్ ది గివెన్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండరీ వ్యాలెన్సీస్ 2, 3, 4, 6, 3, 6. సో అలా. లేదా వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. అంటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ 4 అనుకోండి, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ 6 అనుకోండి, 4 + 6 10. సో అలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి, CO NH3 5 times Cl Cl2. సో ఇందులో అసలు ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి, సెకండరీ వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి, అది ఏది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే ట్రాన్సిషన్ మెటల్. ద సెంట్రల్ ట్రాన్సిషన్ మెటల్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ possess 2 types of valencies. One is primary valency, another one secondary valency. What is primary valency? Primary valency means oxidation state of central metal. మనం దీనికి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ ఆక్సిడేషన్ స్టేటే ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ. సో దీనికి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అమోనియా న్యూట్రల్, Cl -1, Cl2 అంటే 2 × -1 -2, -2 -1 -3, x -3 = 0, x = +3. అంటే కోబాల్ట్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ +3. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ మీన్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్. సెంట్రల్ మెటల్కి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ సరౌండెడ్ బై సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సో NH3 లైగాండే, క్లోరిన్ లైగాండే. టోటల్ లైగాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవి 5, ఇది ఒకటి 6 లైగాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ సరౌండెడ్ బై సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఈజ్ ఇట్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సో secondary valency means coordination number. Here cobalt coordination number is 6. So primary valency indicated by dotted lines, secondary valency is indicated by thick lines. Next, primary valency ante ionizable, secondary valency ante non ionizable. So very important. Next, number of ions in the solution. How many ions are formed in the following complex when it is dissolved in solution? How many ions are formed in the following complex in solution? చూడండి ఇలా ఇచ్చేస్తారు. హౌ మెనీ అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్నదంతా ఒక అయాను. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఒక అయాను. రిమైనింగ్ అవుట్ సైడ్ ఎన్ని అయాన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. Cl2 అంటే 2 అయాన్స్, ఇవి 2, ఇది 1. సో టోటల్గా ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇది +2, ఈ 2 ఇక్కడికి వస్తుంది, +2 + 2 Cl- అంటే ఇవి 2, ఇవి 1, టోటల్ 3 అయాన్స్. ఇది చూడండి, ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్నదంతా 1 అయాన్, క్లోరిన్ 1 అయాన్. టోటల్గా హౌ మెనీ అయాన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్, 2 అయాన్స్. సో లైక్ దట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. ఓకే, నాట్ దిస్.